نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ محبت کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے تعلیم فرماتے ہیں کہ تم جب کہیں سے آؤ جاؤ رستوں میں تو تمہیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تمہاری صورت دیکھ کر، تمہارا لباس دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ محبت کی علامات ہے۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان اداؤں میں ہمیں جھگڑا ہوگا۔ محبت کی ایک علامت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ کوئی عاشق بیٹھا ہوگا اگر تو اس کو جو پسند ہوگا نا، بات کوئی بھی ہو رہی ہوگی، وہ اپنے محبوب کا ذکر کہتے ہیں، جان ان کا نکال کر لے آئے گا۔ کیوں؟ پیار کرتا ہے اس سے، ذکر ڈھونڈنے کے بہانے ڈھونڈے گا۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہت کرتا ہے۔ ایک محبت کی سب سے بڑی علامت جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ عجیب آپ سے فرما دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں سے دروازہ کھلے گا اور وہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم ساری عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ دنیا میں یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے جس نے یہ پورا کر دیا۔ اللہ جس سے محبت کرنے لگ گیا اس کا بیڑا اور یہی کرتا ہے۔ فاتبعونی، یہ آسان کام، اطاعت و فرما برداری کرنا آسان کام، آسان کام میں بہت فرق کہہ رہا ہوں، یہ آسان کام بڑے بڑے مفتی عالم اس پر پورے اترتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میں بھی پورا اترتا، فاتبعونی میں پورے اترتے۔ جو فاتبعونی میں اتر جائے گا پورا وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ چھوٹی سی بات ہے، اطاعت و فرما برداری کرنا مشکل کام ہے نا، ممکن کام نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اپنے کردار و عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ عمل و کردار کے برعکس ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، روزے قبول نہیں ہے، اور کیا کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اور پیروی اور اطاعت میں کیا کیا آتا ہے؟ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، نبی پاک کے یہ ارشادات قول سب فاتبعونی میں آتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرے کیا فرما ہے؟ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، ملاوٹ کا دودھ بیچ رہا ہے، ایسی چیزیں بیچ رہا ہے ملاوٹ کر کے۔ کتنے کام ہیں جو ملاوٹ کر کے کرتے ہیں؟ تو ملاوٹ کرنے والا بدتمیزی میں آ جائے گا، اطاعت و فرما برداری میں آ جائے گا۔ 100 سال بھی نماز
साल भी लगा रहे, अता तो कर्म बरदारी में आ सकता नहीं है। नहीं, रिश्तेदारियों को काटा हुआ है। अपने भाई से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, शरीफ मसला भी नहीं है, अपने भाई से बात नहीं करता, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा हुआ है। उठाओ हदीसें पढ़ो, जो रिश्तेदारियों को काटता है बगैर शरीफ वजह के, वो जन्नत से कितना दूर कर दिया जाता है वो अंदाजा नहीं कर सकता। वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जो रिश्तेदारियों को काटता है। मैंने कहा ना, ये बदतमीजों ये आसान काम, ये बड़े सब्र का काम है, ये बड़े दिल खोलने का काम है, अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। नहीं, फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उठाओ हदीस पढ़ो, कभी हदीस है। मुसलमान कौन है? जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज हमसे कौन महफूज है? हम तो ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, ऐसी बातें करते हैं, लोगों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं। घरों का क्या हाल है, सास बहू के क्या झगड़े हैं, लोगों ने जीना हराम किया है दूसरे का। फिर पक्के मोमिन, हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, लोगों का जीना तक किया हुआ है। नबी पाक फरमाते हैं, अपनी ज़बानों को संभालो, अपने हाथ को संभालो। तुम मुसलमान पर जुल्म करते हो, काबिल मोमिन हो सकते, बदतमीजी में आ जाएगा। नबी पाक फरमाते हैं, अता तो कर्म बरदारी करो, इनाम बहुत बड़ा है। युक्तिकुमुल्लाह, इनाम छोटा नहीं है, इनाम बहुत बड़ा है जो पूरा उतरेगा। नहीं, नबी पाक ने खाने काबा पर हाथ रखा, खाने काबा पर हाथ रखा, फरमाया खाने काबा तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा अदब है, तेरा बड़ा एहतराम है। खाने काबा पर हाथ रखा, नबी पाक ने फरमाया खाने काबा तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा अदब है, तेरा बड़ा एहतराम है। फरमाया मर्दे मोमिन की इज्जत खाने काबा तुमसे ज्यादा है। मर्दे मोमिन की इज्जत, मर्दे मोमिन की इज्जत खाने काबा से ज्यादा है। आज कोई खाने काबा की तरफ जानबूझकर धूप देख के ना, उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती। नबी पाक बताते हैं, ए खाने काबा, मर्दे मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा है। अगर ये इर्शादात मैं सुनाना चाहूँ, हजारों इर्शादात हैं इस तरह के कि जिस पर आज उम्मत मुस्लिमा अमल इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे जो है वो इस पर अमल कर रहे हैं। इतनी बातों पर ही अमल हो जाएगा। गीबत नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, ये कहाँ है? चोरी नहीं करते, कुरान से है, कुरान में 10 वाजिब है। आज चोरी करने वाला, आज माल लूटने वाला 100 साल की नमाज पढ़ता है, बताओ बदतमीजी में आ सकता है? एक रास्ता है, तौबा करे, तौबा करे चोरी से, जिना से, रिश्वत से। कितना मुश्किल काम है ना, आमदनी कम है और फिर रिश्वत भी सामने वाला दे रहा है। अपने आप को रोकना, हलाल लुकमा अलग से उतारना, बताया आसान काम, मुश्किल काम, मुश्किल इनाम बहुत बड़ा है जो कर देगा। नमाज पढ़ना आसान है, नमाज है, नमाज पढ़ी चल गया, लेकिन अपना किरदार बनाना, अपना अमल बनाना, बड़े बड़े मुफ्ती और आलिम इस पर पूरे उतरते मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी पूरा उतरता। बड़ी कमजोरियाँ हैं, गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला तौफीक देगा, अल्लाह ताला उसे लोगों में शामिल करे। इनाम बहुत बड़ा है। युक्तिकुमुल्लाह, जो अल्लाह को फरमा बरदारी करेगा, बदतमीजी करेगा, अल्लाह उसको अपना प्यारा बना लेगा। दुनिया में यही करना है, इसीलिए दुनिया में भेजे गए कि अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए तो बेड़ा पार। तो मिलाद मनाते हुए सबसे बड़ा पैगाम है,
तुम्हारा अमल तुम्हारा किरदार बताए। लोग तुम्हारे अमल को देखते हैं, तुम्हारे किरदार को देखते हैं, तुम्हें फॉलो करने लग जाते हैं। तुम जबान में समझाओगे कोई नहीं मानेगा। वो कहता तुम तो ये करता है, तुम तो नमाज नहीं पढ़ता, मुझे कह रहा है, तुम तो रोजे नहीं रखता, मुझे रोजे का कह रहा है। बाप अगर औलाद को कहे, औलाद मानेगी। औलाद बाप का किरदार देखती है। क्या देखती है? किरदार देखती है, अमल देखती है। और यही शरीयत और सुन्नत हमसे तकादा कर रही है। शरीयत और सुन्नत का यही तकादा है, अपना किरदार बनाओ, अपना अमल बनाओ, जबान के राजी ना बनो, जबान ना चलाओ, किरदार के राजी बनो, किरदार के